Hello everyone. The next part in your BSc course, particularly in the horticulture paper, what will you do all these things after the learning about the propagations, gardening, everything gardening, and later we discuss about a landscape piece of mark of the work in India, a already prepared garden named as Mughal Garden, Delhi. This Mughal Garden, Delhi is one of the most important. Why? Because of it is a particularly garden which has to be laid during the ruler of Mughal empires. In India, Mughals have loved the plants. They have love with the nature, and they have been tried to them naturally and naturally established every part, and every part has to be used from the nature for developing either whatever gardens, statues, or then fort, etc., etc. So in India, the Mughals has to be constructed and established gardens called as a Mughal garden. The Mughal garden are similar to the style of the garden of Central Asia and Persia. All the Mughal rulers and some of the Mughal begums also, we know these begums also, starting from Akbar and followed by Jahangir, Nur Jahan, Shah Jahan, and Aurangzeb, all laid their hand on developing one or other Mughal garden in India. And the main feature of Mughal garden, which are largely borrowed from the Persian style. Selection of site is always preferred a site on a hill slope with perennial rivulet or along with the bank of the river, where plenty of water is available. This is most important in this case. Mughal gardens are generally a rectangular, completely rectangular or in the square in shape, in different architecture features which has to be included in this case. That means it is a formal type. Majority of the cases Mughal gardens are formal types, from Jammu Kashmir up to the Rajasthan, whatever in Delhi also. So this is most important. And these different type of the architecture showing a lovely designs. The Mughals created the gardens for what purpose? Only for the pleasure, आराम and recreation. नवीन काहीतरी करायचं, वेगळ्या पद्धतीचं करायचं की जे आपल्याला कायम स्मरणात राहील, लोकांच्या स्मरणात राहील, अशा गोष्टी करायचं वेड त्यांना असल्यामुळं ह्या मुघल गार्डन्स इस्टॅब्लिश झालेले आहेत. तुम्ही जर जम्मू काश्मीरची बघितली गार्डन्स, काश्मीरमध्ये असणारी वगैरे किंवा हिमाचल प्रदेशमध्ये असणारी नंबर ऑफ ठिकाणी, पंजाबमध्ये आहेत, चंदीगडमध्ये आहे, नंबर ऑफ ठिकाणी आहे. तर ह्या गार्डन जर बघितल्या तर वेगळ्या गार्डन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील की ज्यामध्ये निसर्ग ओसांडून वाहत असतो आणि निसर्गातल्याच गोष्टी निसर्गात वापरून तयार केलेली जी रिक्रिएशन आहे, क्रिएट तर ते करतात पण आहे त्याच्यातच रिक्रिएशन करणं हे महत्त्वाचं आहे की जेणेकरून आपण जर एक थोडा वेळ त्या ठिकाणी आलो तर काय होईल की पूर्णपणे आपल्याला शांती लाभेल, अशासाठी आनंद देईल त्या त्या ह्याच्यामध्ये गार्डनमध्ये फिरल्यानंतर. ह्याच्यासाठी काय केलेलं असतात, गार्डन्स ह्या डिझाईन्स केलेले असतात.
and they also prepared, established these gardens in front of the forts and residents where they have to be lie, surrounded by the high walls for the protections. ज्या ज्या ठिकाणी ते राहत होते त्या त्या ठिकाणी रहिवासी इलाका असेल त्या ठिकाणचा सगळा रहिवासी इलाका गार्डननं व्यापत होता. So this is the most important in the garden. The style having a running water by constructing the canals and the tanks is important. काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्याचा उपयोग केला जातो आणि ते नाले जे आहेत आणि त्यामुळेच मुघल गार्डन्स ह्या उंचावरती किंवा हिलच्या साईडला असतात जेणेकरून पाण्याची उपलब्धता किंवा काही आता ताजमहालसारखे आहे नदी किनारी यमुनेच्या तर ती गार्डन त्यालाही मुघल गार्डनच म्हणायचं. तेही गार्डन कसे आहे पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार तिथं केलेले गार्डन्स आहे. आलं लक्षात. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड द वॉटर कॅनॉल्स यूज्ड फॉर द फाउंटन्स. वॉटर कॅनॉल्स तरी कशाला पाहिजे तर फाउंटन्स म्हणजे काय कारंजे तयार करण्यासाठी. टू थ्रो अप द वॉटर हाय इन द वॉटर अँड कुलिंग द सराउंडिंग्स लाईक AC in the summer season, having cooling effect. This is the most important. So these views has to be made in the gardens. In addition to that, different types, different colors of the lamps are used to be illuminated to create beautiful reflection. त्यावेळेला लाईट नव्हत्या तरी सुद्धा काही ठिकाणी लाईट्स ह्या दिवे वापरून तयार करत होते आणि त्याची सगळी क्रिएशन करून ठेवलेली होती बागेमध्ये. आता सगळीकडेच तुम्ही जर पाहाल तर तुमच्या लक्षात येईल की काय सगळ्या ठिकाणी आपल्याला LED चे काय असतात लाईटिंग्ज असतात आणि ते सगळे आपल्याला बघायचे आहेत. आता राष्ट्रपती भवनामधली कशी केलेली आहे किंवा वृंदावन गार्डन म्हैसूरमध्ये कशी केलेले आहे ते आपण बघूया. दी राष्ट्रपती भवन. This is one of the most important buildings located in New Delhi. The garden inside this place was laid on the pattern of the Mughal garden. Mughal garden नाही पण मुघल गार्डनचीच पॅटर्न आहे म्हणून ही गार्डन आपल्याला काय करायचे आहे इथं अभ्यासायचे आहे. मुघल गार्डन. जनरली मुघल gardens are the formal gardens मागास मी सांगितलं which is laid out in symmetrical or geometrical pattern. एका रेषेत नाकाच्या रेषेत असलं पाहिजे. चौकोन त्रिकोण काय असेल ते रस्ते असतील पेवमेंट्स असतील सगळे कसे कोणात असतात ह्या काय म्हणायचं फॉर्मल गार्डन म्हणायचे. आणि ही फॉर्मल गार्डन काय केलेले आहे आपल्या राष्ट्रपती भवनामध्ये मुघल गार्डन तयार केलेले आहे. Generally, this Mughal garden has early in 1979 was completed in 1929 by Sir Edwin Lutyens. सर एडविन लुटियन्स इंग्रजाच्या काळामध्ये त्यांनी काय केलं की त्या इमारतीला मुघल गार्डनचा फॉर्मॅट द्यायला सुरुवात केली आणि ती जवळजवळ किती वर्ष चालली बघा इथं. 17मध्ये चालू केलेली 29ला संपली. 10-12 वर्ष त्याचं कन्स्ट्रक्शन चाललं होतं. ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इन 1931. पुन्हा 4-5 वर्षानंतर तिला काय केले ओपन केली लोकांच्यासाठी. म्हणजे हे काम कंटिन्युअसली चालत असतं. व्हॉट इज द मेन थिंग्स इन दिस गार्डन? द मेन गार्डन एरिया इज रफली अबाउट 134 square meter and is bounded from all sides by paved red stone path. लाल दगड वापरलेला आहे. इमारती राष्ट्रपती भवनाची तशीच आहे त्यामुळे त्याला ते नॅचरल होईल. हा सगळा राजस्थानमधून दगड आणलेला असतो आणि तिथं भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळं त्यासाठी मिळालेला आहे. 2 कॅनॉल्स ऑफ ईच 5.40 मीटर विड्थ 5.40 मीटर रुंदीचे 2 कॅनॉल्ससुद्धा नॅचरली काय केलेले आहे तिथं कन्स्ट्रक्ट करून घेतलेले आहेत. रन फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ. नॉर्थ म्हणजे उत्तरेतून दक्षिणेत. अँड 2 सिमिलर कॅनॉल्स intersect these to form 60 square meter islands in the center. आणि त्याला पुन्हा ऑपोजिटचे 2 कॅनॉल्स काय केलेले आहेत असे जोडलेले आहेत आणि सगळ्याच्या मधोमध काय केलेलं आहे एक स्टॅच्यू ठेवलेला आहे आणि त्या स्टॅच्यूमध्ये
आयलँड्स तयार करून आजूबाजूनं गार्डन्स तयार केलेले आहे. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. दिस आयलँड इज अवेन्यू फॉर मोस्ट ऑफ द रिसेप्शन्स हेल्ड इन राष्ट्रपती भवन. आणि तो जो भाग सुंदर तयार केलेला आहे तो राष्ट्रपती भवनाचे वेगवेगळे कार्यक्रम जे असतात, मग प्रदेशी पाहुण्यांचे स्वागत असो, इतर कुठली गोष्टी असो, ह्या गोष्टीसाठी ह्या वापरले जातात. देर इज अ संकन और सर्क्युलर गार्डन विच इज अ ब्युटिफुल स्पॉट स्पेशली ड्युरिंग द विंटर. हिवाळ्यामध्ये जी तयार केलेली गार्डन, खाली त्याला मी दिलेले आहेत फोटोग्राफ्स, ही जे हिवाळ्यातली गार्डन स्पेशली असते. टुलिप वगैरे जे आहेत, फ्लावरिंग प्लांट्स, वेगवेगळे ॲन्युअल्स, पेरिनियल्स त्यावेळेला उमलतात आणि मग आपल्याला दिसत असतं की काय गार्डन चीज आहे आणि कसे दिसते. दॅट इज ड्यू टू द ब्लूमिंग ऑफ दिस ऑल द सीजनल फ्लावर्स. देर आर गुड कलेक्शन ऑफ द बोगनवेलियाज. काय काय आहे? बोगनवेलियाज, बल्बस प्लांट्स आहेत, ॲज वेल ॲज फ्लावरिंग ट्रीज आहेत, which ensure adequate color throughout the year. There is a large collection of roses also. रोज गार्डन. आपले राष्ट्रपती प्रतिभाताई होत्या, ताईंनी सुद्धा वेगळी अशी गार्डन तिथं तयार केलेली आहे त्यांच्या कार्यकाळामध्ये. अदर इम्पॉर्टंट फीचर्स आर ग्रीन हाऊसेस विथ कलेक्शन्स ऑफ ऑर्किड्स, कॅक्टाय, सकुलंट अँड नंबर ऑफ फर्न्स फ्रॉम हिमालया टू द सायलेंट व्हॅली ऑफ द केरळा. सगळ्या बाजूतनं वेगवेगळे फर्न्स आणि ऑर्किड्स आणलेले आहेत. त्याची जर्म प्लाझन कलेक्शन ह्या ग्रीन हाऊसमध्ये तिथं केलेली आहे. दी परगोलाज आर लॅडन विथ द फाईन क्रिपर्स. परगोलामध्ये क्रिपर्स टाकलेले आहेत. क्रिपर्स म्हणजे क्लाइंबर्स, वेगवेगळे लोंबकळणारे जे प्लांट्स असतात त्याला काय म्हणायचं? क्रिपर्स म्हणायचं. देर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, इस्पेशली सायप्रस. that is Cypressus, जिम्नोस्पर्मचे प्लांट्स आहेत, विच आर क्लिप्ड इन द टॉपियर स्टाईल. टॉपियर वेगवेगळ्या साईजचे आकार बनवलेले आहेत. गेंडा असेल, हत्ती असेल, मोर असेल, असे साईज तयार करून ते काय केलेले आहेत? टॉपियरी तयार केलेले आहेत. दी गार्डन रिमेन्स ओपन फॉर अबाउट द मंथ फॉर जनरल व्हिजिटर्स. आणि मग अशी गार्डन तयार झालेली वर्षातून 1 महिना सगळ्यांच्यासाठी ओपन असते. एजिंग ऑफ द फ्लावरिंग, त्याच्या बाजूने एजिंग जे फ्लावर्स बेड्स तयार केलेले ते सुद्धा बेड्स वेगवेगळ्या ॲलिझम, डायझी, फॅन्सी ह्या प्लांटनं ब्लूम झालेले असतात. व्हेरी नाईस अट्रॅक्शन. द गार्डन हॅज ऑलमोस्ट 50 व्हरायटीज ऑफ द ट्रीज, shrubs, vines, including mulberry tree, golden rain tree, flower-bearing torch tree, and many more attraction in this Mughal garden from the Rashtrapati Bhavan. President Kamal. कालच त्यांचा वाचन दिन झालेला आहे, परवा आलो की नाही, जन्मदिवस झालेला आहे. आपल्यात आता ते नाहीत, अब्दुल कलाम आझाद. दे हॅव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युटेड in this garden by making herbal garden, tactile garden for visually handicapped peoples who want to visit to the Rashtrapati Bhavan. Musical gardens also, biofuel park, spiritual and nutrition garden and more, much more. एवढं कलांनी कुठल्याही राष्ट्रपतीने एवढं तयार केलेलं नाही तेवढ्या गार्डन्स आणि वेगवेगळ्या थीमवरती गार्डन्स राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलामने तयार केलेले आहे तिथं. आणि प्रत्येक वेळेला तो काय असाच माणूस होता, बॅग घेऊन आला आणि बॅग घेऊन परत गेला, आली लक्षात. पण सगळ्या गोष्टी कशा वेगळ्या पद्धतीनं त्यांनी तिथं केलेल्या आहेत हे तुम्हाला त्या मुघल गार्डनमध्ये पाहायला मिळेल. दी बोन्साय गार्डन इन नेचर ट्रायल्स इन राष्ट्रपती भवन वेअर इस्टॅब्लिश्ड बाय आवर प्रेसिडेंट लेट आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटील. प्रतिभाताई पाटीलनं काय केलेलं आहे? हे बोन्साय गार्डन केले. मगाच मी सांगितलं रोज गार्डनमध्येच हे बोन्साय गार्डनचा सेक्टर आहे. फार सुंदर तऱ्हेने बोन्साय गार्डन मेंटेनन्स ताईंनी केलेल्या होत्या तिथं. अजूनही आहे, मेंटेनन्स चांगला आहे. तुम्ही कधी व्हिजिट केली तर पहा. म्हणजे प्रत्येकाने वेगवेगळे कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आहे, पण सगळ्यात जास्त अब्दुल कलामनी दिलेलं आहे, नंतर प्रतिभाताईंनी दिलं आहे, R.K. नारायण जे होते त्यांनी दिलेलं आहे. म्हणजे असे राष्ट्रपती येतील त्या पद्धतीने वेगवेगळे गार्डन्स ह्या थीमनं तयार केलेले आहेत. मुघल गार्डन ऑफ राष्ट्रपती भवन दॅट हॅज बीन डिझाइन्ड
हॅज 3 सक्सेसिव्ह टेरेस, 3 टेरेस तयार केलेले आहेत. फर्स्ट रेक्टँग्युलर गार्डन आहे, त्याच्या खाली काय आहे, लॉंग गार्डन आहे, आणि फायनली सर्क्युलर गार्डन आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने वरून खाली आल्यानंतर शेवटच्या ह्याला सर्क्युलर गार्डन तयार केलेलं आहे. हे महत्त्वाचं आहे. दॅट इज द अट्रॅक्शन ऑफ दिस गार्डन. The rectangular garden is closest to the Rashtrapati Bhavan, to the main building. The central lawn of the rectangular garden is main avenue for the annual functions at home ceremony. वेगवेगळे ॲन्युअल फंक्शन्स असतात आपल्या देशातले, ते राष्ट्रपती होस्ट करत असतात, त्यासाठी ही गार्डन्स वापरली जाते. रिपब्लिक डेचा असेल, इंडिपेंडन्स डेचा असेल, किंवा इतर बरेचसेच कार्यक्रम होत असतात, त्यासाठी हे स्पेशल राखीव जागा आहे. देर आर टेरेस गार्डन्स ऑन 2 साइड्स ऑफ द रेक्टँग्युलर गार्डन. रेक्टँग्युलर गार्डनच्या बरोबर बाजूला, दोन्ही बाजूला एकसारखे असणारे काय आहेत, 2 टेरेस गार्डन्स आहेत. आणि इन द सेंटर ऑफ बोथ दिस गार्डन्स आर फाउंटन. आणि बरोबर सेंटरला दोन्हीकडेही काय आहेत, कारंज्या आहेत, विच फॉल्स इन वर्ड्स मेकिंग अ वेल. Long garden is predominantly rose garden containing 16 rose beds. बघा, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे केलेलं आहे त्यांनी. दिस गार्डन इज 430, that means 430 feet in length and enclosed by walls that are about 20 feet high, and hence it is often known as Purdha garden. म्हणून त्याला पुरधा गार्डन म्हणायचं. Circular garden is also known as sunken garden किंवा पर्ल गार्डन बिकॉज ऑफ इट्स शेप. त्याचा शेप जर बघितला तर आपल्याला पर्ल म्हणजे काय बाबा ना, मोठ्यासारखं दिसत असतं, म्हणून त्याचं नाव ठेवलेलं आहे. ओरिजिनली इट इज कॉल्ड ॲज अ बटरफ्लाय गार्डन. वेगवेगळे प्लांट्स असे आणलेत की जेणेकरून ते प्लांट्स वापरून वेगवेगळे बटरफ्लाय त्याच्यावरती फ्लावर्सकडे आकर्षित व्हावे, म्हणून हा बटरफ्लाय गार्डन स्पेशली डिझाईन केलेला आहे. द गार्डन कंटेन्स मोर दॅन 30 व्हरायटीज ऑफ सीजनल फ्लावरिंग इन्क्लुडिंग डेलियाज, टुलिप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द पॉन्ड्स हॅज लोटस पॉन्ड्स बी ठेवलेला आहे, कॅलेंडुला आहे, मेरीगोल्ड आहे, नंबर ऑफ थिंग्स. अनादर हार्बर गार्डन्स विथ द हेल्प ऑफ सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल अँड ॲरोमॅटिक प्लांट्स. About 33 medicinal plant and aromatic plants are also cultivated by our President APJ Abdul Kalam's creation. The spiritual garden is also made by Abdul Kalam. And all these things where they are planted different plants and trees importance like kher, bamboo, sandalwood, hina, sita, ashoka, number of things. जे स्पिरिच्युअल धार्मिक जेवढे प्लॅन्ट्स आहेत हे सगळे प्लॅन्ट्स तिथे लावले. म्युझिकल गार्डनमध्ये आपल्याला लार्ज वॉटर फाउंटेशन दिसत की नाही, हे इथं दिसतेच बघा पहिल्याच ह्याच्यामध्ये. इथं हा फाउंटन दॅट डेमॉन्स्ट्रेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम, हायड्रोडायनॅमिक्स अँड हायड्रोस्टॅटिक्स, सराउंडेड बाय a tennis court, biodiversity park, bonsai garden, a harbor garden, musical garden, which provides the liveliness and the area, making it tranquility. This is most important. Another one is Brindavan garden from Mysore, Karnataka. This Brindavan garden are located in the state of Karnataka in India. The garden lies adjoining the Krishna Sagar Dam, which built across the river Kaveri. कावेरी नदीच्या खाली तुम्ही बरेच जण गेलेला आहात आणि काही जण जाऊन बी आलेले आहेत. आम्ही सुद्धा बरेच वेळेला गेलेलो आहोत. आणि तुम्ही आता काही वेळेला गेल्यानंतर पुढच्या भविष्यामध्ये जाऊन बघा, हे किती गार्डन फार सुंदर आहे. The work of the particular garden on laying out of this garden was started in the year 1927 and completed 1932. जी ओरिजिनल गार्डन होती ती 27ला चालू केली आणि 32ला संपलेले. आता त्याच्यात आणखीन बदल झालेले आहेत. इट डिप्रेस्ड अक्रॉस अन एरिया 60 acres, 60 एकरमध्ये फैललेले आहे. द गार्डन इज फेमस मेनली फॉर द इल्युमिनेटिंग रनिंग वॉटर अँड innumerable fountains decorated by colored lights. This is most important an attraction in this Brindavan garden. The main attraction of this park, musical fountain in which movement of the water are synchronized to the music of the songs. वेगवेगळ्या साऊंडवरती काय होत असतात, लाईट्सवरती काय लाईट्स ह्या डान्स करत असतात. नंबर ऑफ थिंग्स तुम्ही पहा, जर पाहिलं नसेल तर.
and which has to be a most important in this garden. Another attraction of the garden is open space under the lawns and illuminated flower beds. The garden is laid out in three terrace which contains fountain, ficus trees, foliage plants such as Duranta, Euphorbia, flowering plants, number of celosia, marigold and bougainvilleas. This garden is also a topiary work, pergolas, and river Kaveri below the giant dam divides the gardens into two parts, one division and for the particularly preservation, and another for the visitors and enjoy the gardens. Also enjoy the visitors with the boat ride in the river. This garden is a public park and not for the research. So this is about these gardens from these tours. We look at here राष्ट्रपती भवनातले गार्डन बघा. राष्ट्रपती भवन, हे राष्ट्रपती भवन आहे. कशी चौकोन त्रिकोण गार्डन केले. हा फाउंटन आहे. हे बघा. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स इन दिस गार्डन. वी लुक ॲट हिअर हे कम्प्लिटली. ही जे आहे म्हैसूरची गार्डन, ही म्हैसूरची गार्डन एका बाजूला डान्सिंग लाईट्स आहेत. ही 5 आहे. खळखळणारा हा धबधबे सलग असे वाहत असतात. रात्रीची सुंदर दिसत असतात. दोन्हीकडे बसायला पब्लिकला व्यवस्थित लॉन्स आहेत. हे परगोला आजूबाजूला इकडं आहेत. हे ट्रीज आहेत बाजूनं. आले लक्षात. हा जो वरून जर व्ह्यू बघितला तर हा सगळा व्ह्यू अशा पद्धतीनं आपल्याला पाहायला मिळेल वृंदावन गार्डनचा. तसंच राष्ट्रपती भवनचा बघा. तुम्हाला मी सांगितलं 3 विभागामध्ये 1, 2 आणि 3 विभाग केलेले आहेत. त्यातला प्रत्येक विभाग घेऊन मी वेगवेगळे फोटोग्राफ्स टाकलेत. हा मेन पार्ट जो आहे तो मेन पार्ट. नंतर हा सेंट्रली रेक्टँग्युलरचा लॉन पार्ट, तिथं कार्यक्रम होतात ते. हा जो पार्ट आहे तो वेगवेगळे पार्ट्स आपल्याला दिसत असतात. हा कशा पद्धतीनं 5 चौकोन काटकोनामध्ये करतात. हे जे आहे ते राष्ट्रपती भवनमधले वेगवेगळ्या परगोलाज आहेत आणि ह्याच्यात हे क्रिपर्स आहेत. हे जे तुम्हाला सांगितले सर्क्युलर राऊंड ते हा पार्ट बघा किती सुंदर दिसतो. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. दिस इज द मुघल गार्डन अट्रॅक्शन. हे बघा वेगवेगळे कार्यक्रम होत असतात. हे फाउंटन आहे. हे स्पिरिच्युअल गार्डन आहे. हे मेडिसिनल गार्डन आहे. स्पिरिच्युअल मेडिसिनल गार्डन. आणि तदनंतर इथं सेरेमनी वेगवेगळ्या होत असतात. त्या कार्यक्रमाचं ठिकाण. आणि हे जर तुम्ही बघितलं राष्ट्रपती भवनातलं तर तुम्हाला हा दिसेल बघा पूर्णपणे किती सुंदर दिसतं हे राष्ट्रपती भवनातलं गार्डन. आणि हे जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्हाला डिसेंबरनंतरच गेलं पाहिजे. त्यावेळेला सगळं दिसेल किती सुंदर आहे. आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये किती सुंदरता असते. वेगवेगळे बॉटनी म्हणजे काय आहे आणि बॉटनी म्हणजे काय नाही ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लक्षात आल्या पाहिजेत. तर ह्या लक्षात येण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे की ठिकठिकाणाला भेटी दिल्या पाहिजेत. आणि मग गार्डन्स, मुघल गार्डन कसे आहे, पब्लिक गार्डन्स कशा आहेत, ह्या गार्डन्स आपल्याला पाहता येतील. आणि त्या पद्धतीच्या गार्डन आपल्याला बनवता येतात का, त्यातून तुम्हाला वर्ग काय वेगवेगळं फॉर्म करता येते का, ह्याच्यासाठी तुम्ही काय केला पाहिजे, प्रयत्न केला पाहिजे. आणि हे जे आहे हे सगळं सिलेबस जो तुम्हाला TYBSCला ठेवलेला आहे तेवढ्यासाठीच ठेवलं. विद्यार्थ्याने इन्स्पायर व्हावं, स्वतःहूनच काहीतरी करायला शिकावं, काहीतरी निर्मिती करावी, क्रिएटिव्हिटी करावी. आधी छोट्या प्रमाणात करा, पुन्हा मग हळूहळू मोठ्या प्रमाणात करा. आणि मग तुम्हाला लक्षात येईल की आपण काहीतरी एक वेगळ्या पद्धतीचं करू शकतो. आलं की लक्षात. दिस इज अबाउट द गार्डन्स. थँक्यू.